श्री सत्य साई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 28 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका। स्थूल जगत में स्थित व्यक्ति को सूक्ष्म जगत से भी परे की स्थिति में विद्यमान ब्रह्म तत्व से अवगत होने की यात्रा का वर्णन भगवान बाबा ने अपने इस मधुर प्रवचन में किया है। स्वामी कहते हैं कि यदि व्यक्ति को आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होना है तो उसे प्रथमतः 3 आकाशों से संबद्ध ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्ति स्वयं जहाँ स्थित है वह स्थूल जगत ही भूताकाश है, जहाँ से निकलकर उसे चित्ताकाश से होते हुए उस स्थान पर पहुँचना है जिसका वर्णन मन और वाक अर्थात वाणी के लिए भी असंभव है। स्वामी का स्पष्ट कथन है कि मिथ्या और यथार्थ के अंतर से अवगत होने पर ही हमारे प्रयत्न सफल होंगे। सागर, लहरें और फेन का उदाहरण देते हुए भगवान बाबा कहते हैं कि 3 रूपों में दिखाई पड़ने वाले ये यथार्थ में एक ही हैं, परंतु भूताकाश में विद्यमान रहने के कारण 3 से प्रतीत हो रहे हैं। इस मिथ्या से मुक्त होने के लिए ही गीता का ज्ञान आवश्यक है। पंचभूतों से विनिर्मित इस भूताकाश में सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म का दर्शन सरल नहीं है। अतः इस पर विजय पाने के लिए सत्य का बोध होना चाहिए। इसके लिए दिन के समय विद्यमान रहने वाले परंतु अगोचर तारों का उदाहरण देते हुए स्वामी कहते हैं कि अज्ञान से मुक्त होकर ही इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। सर्वत्र पंचभूतानां षष्टिं किंचित् न विद्यते पाताళం భూతలం వస। ఎక్కడ చూచినప్పటికీ పంచమహాభూతములు తప్ప ఆరో భూతం అనేటువంటిది లేదన్నటువంటి విషయము మనం గుర్తించాం। పాతాళం నందు కానీ భూతలమునందు కానీ ఈ భూతాకాశమునందు ఎక్కడ చూచినప్పటికీ పంచభూతములే తప్ప అన్య పదార్థము లేదు। सर्वत्र पंचभूतानां षष्टम किंचिन्न विद्यते पातालम भूतलम वसः। चहुं ओर देखने पर भी पंच महाभूतों के अतिरिक्त 6वें भूत के न होने के तथ्य से हम अवगत हो चुके हैं। पाताल में या भूतल पर इस भूताकाश में जहाँ कहीं भी देखने पर पंचभूतों के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ नहीं है। ఆధ్యాత్మ వాంగ్మయమునందు 3 ఆకాశములను గురించి తరచుగా వింటూ ఉంటాం। ఆత్మతత్వమును ఎరుగగోరినటువంటి యొక్క ప్రతి సాధకుడు కూడాను, బ్రహ్మతత్వమును తెలుసుకోనగోరినటువంటి ప్రతి సాధకుడు కూడాను ఈ 3 ఆకాశముల గురించి विचारिंचवलसी वस्तुंदी। आध्यात्मिक वांग्मय में हम प्रायः 3 आकाशों के बारे में सुनते रहते हैं। आत्म तत्व के बारे में जानने के लिए इच्छुक प्रत्येक साधक को एवं ब्रह्म तत्व के बारे में जानने के लिए इच्छुक प्रत्येक साधक को इन 3 आकाशों के बारे में विचार करना पड़ता है। మొట్టమొదటిది భూతాకాశము, రెండవది
చిత్తాకాశము, మూడవది చిదాకాశము. భూతాకాశం అనగా పంచమహాభూతములచే కూడినటువంటిది. అనగా పృథ్వీ, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం. ఇందులో కట్టకడపడితేనటువంటి ఈ ఆకాశం అనేటువంటిది అతి సూక్ష్మమైనటువంటిది. ఇది కేవలము శబ్దస్వరూపము తప్ప దీనికి ఆకారము లేదు. सबसे पहले भूताकाश है, दूसरा चित्ताकाश है, तीसरा चिदाकाश है. भूताकाश का अर्थ पंच महाभूतों से युक्त अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से युक्त. इनमें जो अंतिम आकाश है वह अत्यंत सूक्ष्म है. यह मात्र ध्वनि स्वरूप होने के अतिरिक्त इसका कोई आकार नहीं है. ఇక రెండవది వాయువు. దీనికి ఒక ఆకారము లేదు. ఇది రెండు గుణములతో కూడినటువంటిది, శబ్ద స్పర్శ. ఇంకా మూడవది అగ్ని. ఇది కంటికి కనిపించేటువంటిది, శబ్ద స్పర్శ రూపం. इसके बाद दूसरा वायु है. इसका भी आकार नहीं है. यह दो गुणों से युक्त है, ध्वनि और स्पर्श. इसके बाद तीसरा अग्नि है. यह आंखों से देखा जा सकता है. ध्वनि, स्पर्श, रूप भी हैं. నాలుగవది జలము. ఇది కూడాను కంటికి కనిపించేటువంటి స్వరూపం. ఇందులో శబ్ద స్పర్శ రూప రసం కూడా ఉంటున్నది. భూమి ఇది దృశ్యగోచరమైనటువంటిది. ఇందులో శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధములు కూడా ఉంటున్నవి. మొదట మూడు భూతములు కూడాను స్వరూపం కలిగినటువంటిది. కడపటి రెండు కేవలం గుణముతో కూడినటువంటివే కానీ రూపంలో లేవు. इनके बाद चौथा जल है. यह आंखों से देखा जाने वाला स्वरूप है. इसमें ध्वनि, स्पर्श, रूप और रस भी हैं. भूमि यह दृष्टि के लिए गोचर है. इसमें ध्वनि, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी हैं. इनमें पहले तीन रूप से युक्त हैं, अंतिम दो मात्र गुण से युक्त हैं. इनके रूप नहीं हैं. అయితే ఈ భూతాకాశమునందు ఉండినటువంటి సమస్త పదార్థములు కూడాను అస్థిరము, చలనముతో కూడినటువంటిది. నిరంతరము కూడాను మార్పు చెందినటువంటివి. కేవలము మార్పు మాత్రమే కాకుండా పరిణామం కూడాను పొందినటువంటివి. ఇది చలనముతో కూడినటువంటివి. ఇలాంటి పంచభూతముల యొక్క తత్వమును మనం విచారించినప్పుడు మరికొన్ని దీని ఎందుకల కొన్ని గుణములను మనము తెలుసుకొనవచ్చు. इस भूताकाश में जितने भी पदार्थ हैं वे सब अस्थायी और विचलन गुण वाले हैं, सतत परिवर्तनशील हैं. मात्र परिवर्तनशील ही नहीं, परिणाम प्राप्त करने वाले भी हैं, विचलन गुण वाले हैं. ऐसे पंचभूतों के तत्वों के बारे में विचार करने पर इनमें निहित कुछ अन्य गुणों को भी हम जान सकते हैं. ఒక నిమిషంలో ఒక ప్రదేశమునందు ఉండేటువంటి అణువులు మరో నిమిషంలో మరొక స్వరూపాన్ని ధరించుతూ ఉంటుంటాయి. స్వరూపమును మార్చటమే కాకుండా ప్రదేశమును కూడాను మార్చగలుగుతూ ఉంటుంది. ఈ పదార్థములందు ఉన్నటువంటి ప్రతి అణువు కూడాను క్షణమునకు కూడాను ఎక్కడ మార్పు చెందును, ఎక్కడ మార్పు కలిగించును చెప్పుటకు వీలు కాదు. మానవుని శరీరం ముందు ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రతి అణువు కూడాను క్షణము కూడాను మారుతూ ఉండాలి. एक पल में एक स्थान पर स्थित अणु अगले ही पल एक अन्य रूप को प्राप्त करते हैं. इनके मात्र स्वरूप ही नहीं परिवर्तित होते हैं, बल्कि वे स्थानांतरित भी होते हैं.
इन पदार्थों में निहित प्रत्येक अणु पल पल कैसे परिवर्तित होंगे, कैसे परिवर्तन के कारक होंगे, बताना संभव नहीं है। मानव शरीर में निहित प्रत्येक अणु पल पल परिवर्तित हो रहा है। ఇది అనంతమైనటువంటి సముద్రం యొక్క అలల వంటివి. ఈ సముద్రం యొక్క తరంగములకు హద్దు అనేటువంటిది లేదు. అయితే ఒక్క తరంగమునందుండినటువంటి ఒక నీటి బిందువు మరొక తరంగంలో లీనమైపోతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా తరంగంలో ఉన్నటువంటి నీటి బిందువులు మరొక తరంగంలో కలవటం, ఆ తరంగముల యొక్క నీటి బిందువు ఇంకొక తరంగంలో చేరటం, ఈ విధంగా జరిగిపోతూ ఉంటుంటుంది. ये अनंत सागर की लहरों के समान हैं। सागर के इन लहरों की कोई सीमा नहीं है, परंतु एक लहर में निहित एक पानी की बूंद दूसरी लहर में समा जाती है। इस प्रकार एक लहर की बूंदों का दूसरी लहर में समा जाना और फिर उन पानी की बूंदों का किसी दूसरी लहर में समा जाना होता ही रहता है। ఈ భూతాకాశం యొక్క తరంగములను మనము ప్రత్యేకంగా విచారించుటకు పూనుకొన్న ఇది అసాధ్యమైనటువంటి విషయము. ఇందులో మానవత్వం అనేటువంటిది ఒక తరంగము, దేవత్వము అనేటువంటిది మరొక తరంగము, దానవత్వం అనేటువంటిది ఇంకొక తరంగము. ఇదే విధంగానే పశుపక్షి మృగాదుల తరంగములు కూడాను ఈ యొక్క మహాపంచభూతములు యందు లీనమై ఉంటున్నవి. भूताकाश से संबंधित इन लहरों पर विचार करना असंभव है। इसमें मानवता एक लहर है, दिव्यता एक लहर है, दानवता एक लहर है। इसी प्रकार पशु, पक्षी और जानवर रूपी लहरें इन पंच महाभूतों में विलीन हैं। ఒక తరంగముల యొక్క నీటి బిందువు మరొక తరంగంలో లీనమైనట్టుగా ఒక మానవత్వం అనేటువంటి యొక్క తరంగముల యొక్క అంశము మరొక తరంగములో లీనమైపోవచ్చును. కనుక ఏ తరంగము యొక్క బిందువు అంశము ఏ తరంగములో లీనమవును అనేటువంటిది కూడాను చెప్పుట అసాధ్యము. కనుకనే జీవితము కూడాను తరంగముల యొక్క స్వరూపమే. एक लहर में निहित बूंद जिस प्रकार दूसरी लहर में समा जाती है, उसी प्रकार मानवता रूपी लहर का अंश किसी अन्य लहर में समा सकता है। किस लहर की बूंद अथवा अंश किस लहर में विलीन होगा, बताना असंभव है। अतः जीवन भी लहरों का ही स्वरूप है। మననాత్ ఇది మనః అని నిరంతరము కూడాను మననత్రాణములతో కూడినటువంటి యొక్క మనస్తత్వంతో ఉండినటువంటిది మానవత్వము. ఇది అనిత్యము, ఇది క్షణికము, ఇది నశ్వరము, ఇది క్షీణము, ఇది పరిణామము. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క షడ్వికారములతో కూడినటువంటి యొక్క ఈ మహాపంచభూతముల యొక్క సంబంధాన్ని మనం గుర్తించుకొనలేక ఏదో కొన్ని విధములైనటువంటి యొక్క మానవత్వాన్ని మనము క్షణికమైనటువంటి మానవత్వాన్ని లక్ష్యమునందు ఉంచుకొని ఇది ఏ శాస్త్రమని భ్రమిస్తున్నాము. इसीलिए मननात् इति मनः कहा गया है। सतत चिंतन और त्राण से संयुक्त मानसिकता से ही मानव जीवन युक्त है। यह अनित्य है, यह क्षणिक है, यह नश्वर है, यह क्षीण होने वाला है, यह परिणाम प्राप्त करने वाला है। 6 प्रकार के विकारों और पंच महाभूतों से युक्त मानव जीवन को ही लक्ष्य में रखते हुए उसे ही हम शाश्वत मान रहे हैं। ఇట్టి మహాపంచభూతముల యొక్క సంబంధమైనటువంటి ఈ యొక్క భూతాకాశములో లక్షల సూర్యచంద్రాదులు ఉంటున్నారు. ఇంకా గ్రహణములు ఉపగ్రహములు కూడా కోట్లకు ఉంటున్నాయి. అగణితమైనటువంటి యొక్క జీవరాశులు కూడాను ఉంటున్నవి. దృశ్యగోచరమైనటువంటి యొక్క జగత్తంతయు కూడాను భూతాకాశం యొక్క బిందువే. पंच महाभूतों से संबंधित ऐसे भूताकाश में लाखों सूर्य और चंद्रमा हैं, ग्रह और उपग्रह करोड़ों में हैं, अगणित जीव जंतु भी हैं। दृष्टिगोचर होने वाला यह जगत भूताकाश की एक बूंद मात्र है। ఈ విశాల జగత్తునందు
ఏదో ఒక మూల నిక్కి నుండేటువంటి యొక్క భూగోళము. ఈ భూగోళమునందు ఒక చిన్న దేశము, ఈ చిన్న దేశములో ఒక చిన్న ప్రాంతము, ఈ చిన్న ప్రాంతములో ఒక చిన్న జిల్లా, ఈ చిన్న జిల్లాలో ఒక చిన్న గ్రామము, ఈ చిన్న గ్రామములో ఒక చిన్న ఇల్లు, ఈ చిన్న ఇంటిలో ఒక చిన్న దేహము. ఇట్టి చిన్న దేహము ఇట్ట విశాలమైనటువంటి జగత్తును చూచి అహంకారపడటం లోపల హాస్యాస్పదమని చెప్పవచ్చు. इस सुविशाल जगत के किसी कोने में यह भूगोल छिपा सा है. इस भूगोल में एक छोटा सा देश है. इस छोटे से देश में एक प्रदेश, इस छोटे से प्रदेश में एक छोटा सा जिला, इस छोटे से जिले में एक छोटा सा गांव, इस छोटे से गांव में एक छोटा सा घर, और इस छोटे से घर में एक छोटी सी देह. ऐसी छोटी सी देह का विशाल जगत को देखकर अहंकार करना हास्यास्पद ही है. కనుక ఈ భూతాకాశం యొక్క తత్వాన్ని విచారణ చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్క విషయం కూడాను ఒక్కొక్క బిందువు యొక్క ఆకారంనే కూడి ఉంటుండాలి. ఈ బిందువు యొక్క విచారణ మనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయటము ఇది కేవలము ఒక చీమ సముద్రపు లోతును కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేసినట్టు అవుతుంది. अतः इस भूताकाश के तत्व के बारे में विचार करने पर प्रत्येक विषय एक बूंद के आकार का ही है. इस बूंद के बारे में यदि हम विचार करने का प्रयत्न करते हैं तो वह एक चींटी के द्वारा समुद्र की गहराई को मापने के प्रयत्न के समान ही है. సముద్రము మార్పు చెందినటువంటిది, చీమ మార్పు చెందినటువంటిది, సమస్త పదార్థములు మార్పు చెందినటువంటివి. ఒక కమ్మడి యందు పెరుగన్న ముంచుకొని ఆ కమ్మడి యొక్క వెంట్రుక పెరుగులో చేరకుండా ఉండేటువంటి ప్రయత్నంగా చూసుకోవటం ఎంత అసాధ్యమో, మనము భుజించేటువంటిది వెంట్రుకల కమ్మడి, ఇందులో వెంట్రుకలు రాకుండా చేసుకోవటం అనేటువంటి అసాధ్యము. समुद्र परिवर्तनशील है, चींटी परिवर्तनशील है, समस्त पदार्थ परिवर्तनशील हैं. एक कंबल में दही भात रखकर खाते हुए उसमें कंबल के रेशों के न आने की अपेक्षा करना असंभव है. हम रेशों से युक्त एक कंबल में खा रहे हैं, इसमें रेशों का न आना असंभव है. కనుక మనం నివసించేటువంటిదంతా కూడాను ఒక క్షణికమైనటువంటి యొక్క ప్రకృతి. కనుకని ఈ భూతాకాశం యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించుకోవాలనుకుంటే గుర్తించుకునేటువంటి వాడు క్షణికమైనటువంటి యొక్క, గుర్తింపబడేటువంటి పదార్థం కూడాను నశ్వరమైనటువంటిది. శాశ్వతమైనటువంటి యొక్క విషయమును గుర్తించుకోవాలన్నా శాశ్వతత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తిత్వమే ఉండాలి. हम नश्वर प्रकृति में निवास कर रहे हैं. हम भूताकाश के तत्व से अवगत होना चाह रहे हैं. यहाँ पहचानने वाला क्षणिक है, पहचाना जाने वाला पदार्थ भी नश्वर ही है. शाश्वत तत्व से अवगत होना है तो शाश्वतता से युक्त व्यक्तित्व का होना आवश्यक है. ఈ వ్యక్తిత్వం అనేటువంటిది అశాశ్వతమైనటువంటిది. ఇది కేవలము ఒక ఎండమావు వంటిది. ఈ ఎండమావును ఆధారం చేసుకొని దాహము తీర్చుకునాలని ప్రయత్నం చేసేటువంటి మృగ భ్రాంతిలో ఉంటున్నాడు మానవుడు. ఎండమావులు ఎంత వీచినప్పటికీ ఏది చల్లబడదు, బట్టైనా కూడా తడిబడదు. ఇది కేవలం దృశ్యంగా గోచరించేటువంటిదే కానీ ఇందులో జలం ఏమాత్రము ఉండదు. व्यक्तित्व भी अशाश्वत है. यह एक मृग तृष्णा है. आज का मानव मृग मरीचिका को आधार बनाकर प्यास बुझाने के भ्रम में पड़े मृग की भांति है. मृग मरीचिका के चाहे जितना बहने पर भी ठंडक नहीं मिलेगी, जरा भी नमी महसूस नहीं होगी. यह मात्र दृष्टिगोचर होता है, परंतु इसमें पानी जरा भी नहीं होता है. కనుక ఈ భూతాకాశం యొక్క తత్వం అనేటువంటిది కేవలము ఒక దృశ్య కల్పితమైనటువంటిదిగానే భావించవచ్చు.
ఈ భూతాకాశం అనేటువంటిది చిదాకాశములో ఒక నీటి బిందువు వలె ఉంటుంటుంది. భూతాకాశములో మన యొక్క దేహం ఎలాంటి ఒక అణుస్వరూపమై ఉంటున్నదో అదే విధంగానే చిత్తాకాశమునందు ఈ భూతాకాశం అనేటువంటిది ఒక అణుమాత్రంగా ఉంటుంటుంది. अतः इस भूताकाश के तत्व को दृश्य कल्पित ही मान सकते हैं. यह भूताकाश चिदाकाश में पानी की एक बूंद के समान है. भूताकाश में हमारा शरीर जिस प्रकार एक अणु के बराबर है, उसी प्रकार चित्ताकाश में यह भूताकाश एक अणु के समान है. ఈ భూతాకాశము జడం. ఈ జడమైనటువంటి యొక్క ఈ భూతాకాశమునందు చైతన్యవంతమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వము ఇందులో అంతర్భూతమై ఉంటుండాలి. అయితే ఈ అంతర్భూతమైనటువంటి యొక్క చైతన్య తత్వాన్ని గుర్తించడానికి భూతాకాశం కొంత ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. भूताकाश जड़ है. इस जड़ भूताकाश में चेतनापूर्ण दिव्यता अंतर्निहित रूप में है, परंतु इस अंतर्निहित चैतन्य तत्व से अवगत होने के लिए इस भूताकाश को कुछ हद तक आधार के रूप में लेना चाहिए. శరీరమునందు శరీరి అనేటువంటి యొక్క బింబం ఏ రీతిగా ఉంటున్నదో, అద్దములో మన ప్రతిబింబం ఏ విధంగా కనిపించుచున్నదో, అద్దములో ప్రతిబింబం కనిపించుచున్నది కానీ ప్రతిబింబమునకు ఎట్టి చలనము కూడాను లేదు. బింబము కదిలినప్పుడే ప్రతిబింబం కూడాను కదులుతుంది. కనుకని బింబము అనేటువంటిదే ఇది ఒక చిదాకాశం. ఈ చిత్తాకాశము భూతాకాశము ఇది కేవలం ఒక అద్దం వంటివి. शरीर में शरीरी के रूप में बिंब विद्यमान है. आईने में हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है. आईने में प्रतिबिंब तो दिखाई दे रहा है, परंतु प्रतिबिंब में कोई हरकत नहीं है. बिंब के हिलने पर ही प्रतिबिंब भी हिलता है. अतः यह बिंब ही चिदाकाश है. ये चित्ताकाश और भूताकाश मात्र आईने के समान हैं. సూర్యుని యొక్క తేజస్సు చంద్రుని పైన పడినట్టుగా ఈ చిదాకాశం యొక్క చైతన్యము కేవలము భూతాకాశం చిత్తాకాశం పైన ప్రసరిస్తూ ఉంటుంటుంది. ఈ ప్రతిబింబమునకు మనకు ఎన్ని విధములుగా అలంకారం చేయవలనన్నప్పటికీ ఈ ప్రతిబింబమునకు సాధ్యము కాదు. जिस प्रकार सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर प्रसरित होता है, उसी प्रकार इस चिदाकाश की चेतना इन चित्ताकाश और भूताकाश पर प्रसरित होती रहती है. यदि हम प्रतिबिंब की साज सज्जा करना चाहें तो भी प्रतिबिंब की साज सज्जा संभव नहीं है. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, అద్దంలో మనం ముఖం చూసుకుంటున్నాం. అద్దంలో కనిపించేటువంటి ముఖమునకు సరిగా నొస్తున్న బొట్టు పెట్టాలా అని పెడుతున్నాం. పెట్టినాము, మనం చూసే సమయంలోనేమో ఆ నొస్తున్న సరి అయినటువంటి స్థలంలోనే బొట్టు పెట్టాము. అద్దం పైన అద్దము కొంచెం కదిలితే ఈ బొట్టు ఎక్కడో చేరిపోతుంది. కనుక అద్దములో కనిపించేటువంటి యొక్క ప్రతిబింబమునకు మనం బొట్టు పెట్టడం అసాధ్యము. బింబమునకు బొట్టు పెట్టి అద్దం ఎట్లయినా తిప్పుకో, ఇది సరి అయినటువంటి స్థానంలోనే ఉంటుంటుంది. एक छोटा सा उदाहरण, हम आईने में अपना चेहरा देख रहे हैं. आईने में दिखाई पड़ने वाले चेहरे के माथे पर टीका लगाना चाह रहे हैं. टीका लगाते समय सही जगह माथे पर टीका लगाया आईने पर. यदि आईना जरा भी हिलता है तो टीका और कहीं पहुंच जाता है. अतः आईने में दिखाई पड़ने वाले प्रतिबिंब को टीका लगाना संभव नहीं है, परंतु बिंब को टीका लगाओ और आईने को चाहे जैसे भी घुमाओ, परंतु टीका सही स्थान पर ही रहेगा. దీనికి ఒక చిన్న కథ ఉంటుండాలి. గొప్ప పెయింటర్ ఒకడు ఉండేటువంటి వాడు, ప్రపంచ వ్యాప్తి పొందినటువంటి వాడు. అలాంటి వ్యక్తి చక్కగా చిత్రించేటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యంతో కూడినవాడు. ద్వారకలో ఉండినటువంటి కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చాడు. కృష్ణుడి యొక్క చిత్రాన్ని చిత్రించాలని చెప్పని ఆశపడ్డాడు. కృష్ణుడు చిరునవ్వులు చిందులు దొక్కుచూ, నాయన నీ ఉద్దేశానికి నేను ఎందుకు అడ్డు రావాలి, తప్పక నీకు ఏ విధమైనటువంటి చిత్రం చిత్రించాలంటున్నదో అది తప్పక నీవు చిత్రించమన్నాడు.
इसके लिए एक छोटी सी कहानी है। बहुत पहले एक महान चित्रकार था। वह विश्वविख्यात था, बड़े अच्छे ढंग से चित्र बनाने में प्रसिद्ध था। वह द्वारिका में श्री कृष्ण के पास आया। श्री कृष्ण का चित्र बनाना उसकी इच्छा थी। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें क्यों टोकूं? तुम जैसा चित्र बनाना चाह रहे हो वैसा ही चित्र बनाओ। స్వామి, దయచేసి ఒక గంట సేపైనా మీరు కూర్చుంటే మొట్టమొదటి చిత్రించుకొని తదుపరి నేను రంగులు వేసుకుంటానన్నాడు. సరే కూర్చుంటానన్నాడు. కూర్చున్నాడు. కదలకుండా మెదలకుండా కూర్చున్నాడు పాపం. దాన్నంతా అవుట్లైన్స్ అంతా వేసుకున్నాడు పాపం పెయింటర్. తదుపరి నమస్కారం చేసి ఇంక తమరు వెళ్ళవచ్చును అన్నాడు కృష్ణుడిని. సరే కృష్ణుడు నవ్వుతూ లోపల వెళ్ళాడు. మరి వెనక్కి వచ్చి, నాయన ఎప్పుడు తెస్తావు ఈ పెయింట్ అన్నాడు. స్వామి, రేపటి దినం ఈ సమయానికే తీసుకుని వస్తానన్నాడు. चित्रकार ने कहा, स्वामी, आप 1 घंटा बैठे रहें तो मैं पहले आपका चित्र बना लूंगा, बाद में मैं उसमें रंग भरूंगा। श्री कृष्ण ने हां भरी और बैठे रहे, हिले डुले बिना बैठे रहे। चित्रकार ने आउटलाइंस बनाई और श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा कि आप जा सकते हैं। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भीतर चले गए और फिर लौटकर चित्रकार से पूछा, वत्स, चित्र कब लाओगे? चित्रकार ने कहा, कल इस समय तक ला दूंगा। రాత్రంతా కష్టపడ్డాడు, పెయింట్ వేశాడు పాపం. తనకు చాలా తృప్తి కలిగింది పెయింటర్కు. మంచి మకుమల్లు బట్టను కప్పుకొని తిరిగి రెండవ దినము ఆ సమయానికి కృష్ణుడి దగ్గర తీసుకొచ్చాడు. అది తెరిచేటప్పటికి కృష్ణుడి రూపం వేరే మారిపోయింది. रात भर बहुत मेहनत कर उसने रंग भरा। उसे अपार संतुष्टि हुई। अगले दिन वह चित्र को एक मखमली कपड़े से ढककर श्री कृष्ण के पास ले आया, परंतु उसमें श्री कृष्ण का रूप बिल्कुल बदला हुआ था। ఈ పిక్చర్ చూచాడు పెయింటరు, కృష్ణుడిని చూచాడు, పిక్చర్ చూచాడు. దీనికి దానికి ఏమాత్రము సంబంధం లేదు. ఏమయ్యా పెయింటర్, దీంట్లో చాలా దోషములు ఉంటున్నాయి అన్నాడు కృష్ణుడు. క్షమించండి, ఇంకొక ఛాన్స్ ఇవ్వండి, నేను తిరిగి రేపటి దినం తీసుకొని వస్తాను అన్నాడు. ఈ విధంగా 10 దినాలు జరిగింది పాపం. కానీ సరి అయినటువంటి చిత్రం రాలేదు. चित्रकार ने पिक्चर को देखा और श्री कृष्ण को देखा, परंतु दोनों में कोई संबंध ही नहीं था। श्री कृष्ण ने कहा, क्या पेंटर, इसमें तो कई दोष हैं। चित्रकार ने कहा, क्षमा करें, मुझे एक और अवसर दीजिए, मैं कल फिर लाऊंगा। इसी प्रकार 10 दिन बीत गए, परंतु सही चित्र नहीं बन पाया। ఇంకా ఈ గ్రామంలో ఉండటం నాకు అవమానం అవుతుందని తాను గ్రామం వదిలి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఈ పెయింటర్. మార్గ మధ్యంలో బ్రహ్మమానసపుత్రుడైన నారదుడు అడ్డు తగిలాడు. అప్పుడు చెప్పాడు, ఏమి నాయనా చాలా విచారంగా వెనుక్కు వెళ్ళిపోతున్నావు అన్నాడు. జరిగిన పరిస్థితి అంతా కూడా చెప్పాడు నారదునికి. अब इस गांव में रहना मेरे लिए अपमान है, ऐसा मानकर चित्रकार गांव छोड़कर जाने लगा। बीच रास्ते में उसे ब्रह्म मानस पुत्र नारद मिले। उन्होंने पूछा, वत्स, क्यों ऐसे चिंतित होकर जा रहे हो? चित्रकार ने नारद को सारी बातें बताईं। ఒరే పిచ్చివాడా, లీలా మహర్షి విగ్రహుడు భగవంతుడు, నటన సూత్రధారి భగవంతుడు నీ దగ్గర కావలసిన నాటకాలు ఆడినాడు. కానీ ఈ నాటకాలకు నీవు పూర్తి జయించాలనుకుంటే, ఈ నాటకాలను నువ్వు సంపూర్ణంగా సాధించాలనుకుంటే నేను చెప్పినట్టు చేయమన్నాడు. సరే, నారదుడు ఏమి చెప్పినాడో దాన్ని తప్పక శిరసా వహిస్తానని పెయింటర్ ఒప్పుకున్నాడు. नारद ने कहा, अरे पगले, ईश्वर लीला मानुष विग्रह हैं, ईश्वर नटन सूत्रधारी हैं। उन्होंने तुम्हारे सामने कई नाटक रचे। यदि तुम इन नाटकों पर विजय पाना चाहते हो, इन नाटकों में तुम सफल होना चाहते हो, तो जैसे मैं कहता हूं वैसा ही करो। चित्रकार नारद की बातों को मानने पर
राजी हो गया। వెళ్ళినాడు. నారదుని యొక్క ఆదేశానుసారంగా తిరిగి రెండవ రోజు స్వామి తమ సాక్షాత్ పిక్చర్ను నేను తీసుకుని వచ్చానని ముఖమల్లు బట్టను కప్పుకొని తీసుకొచ్చాడు. ఎదురుగా నిలుచుకున్న తక్షణమే దీనిని బట్టను తీసివేశాడు. ఇది పరిశుద్ధమైన అద్దము, నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మారుకో, నీవు మారినప్పటికీ అది కనిపిస్తుంది, ఎట్లా మారితే ఎట్లా కనిపిస్తుంది అన్నాడు. ఏ మార్పులు కలిగినా ఈ అద్దంలో మార్పుగానే కనిపిస్తుండాలి, ఇంక వేరే విధంగా కనిపించడానికి వీలు లేదు. नारद के कथनानुसार चित्रकार मखमल के कपड़े से ढक कर ले आया और श्री कृष्ण से बोला, स्वामी मैं आपका साक्षात पिक्चर ले आया हूं। श्री कृष्ण के सामने खड़े होते ही उसने वह कपड़ा हटा दिया। वह एक स्वच्छ आईना था। चित्रकार ने कहा, अब आप जैसा चाहें वैसा रूप बदल लें, आप जैसे रूप बदलेंगे वैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे भी रूप बदलेगा आईने में वैसे ही दिखाई पड़ेगा, दूसरे ढंग से दिखाई देने का कोई अवसर ही नहीं है। కనుక నీవు కేవలము అనిత్యమైనటువంటి యొక్క భావముతో, క్షణికమైనటువంటి యొక్క కుంచెలతో, క్షణికమైనటువంటి యొక్క పెయింట్తో నీవు భగవంతుని చిత్రించడానికి ప్రయత్నిస్తే ఇది సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. నశ్వరమైనటువంటి ఈ భూతాకాశంలో సర్వము నశ్వరమే అయిపోతాయి. కనుక పరిశుద్ధమైనటువంటి హృదయమునందే పరమాత్ముడు చక్కగా గోచరమవుతాడు. अतः अनित्य भावनाओं के साथ क्षणिक तूलिका और क्षणिक रंगों का उपयोग कर ईश्वर का चित्र बनाना चाहते हो तो वह संभव नहीं है। नश्वर गुण से युक्त इस भूताकाश में सब कुछ नश्वर ही हो जाता है। अतः विशुद्ध हृदय में ही परमात्मा अच्छी तरह से दर्शन देते हैं। కనుక మనం ఈ భూతాకాశమునందు దైవత్వాన్ని వెతకటమని కానీ తెలుసుకోవటం అనేటువంటిది కానీ ఇది కూడాను ఒక భ్రమనే. ఈ తెలుసుకోవటం కూడాను ఒక నశ్వరమే. ఈ నశ్వరమైనటువంటి దానిని తెలుసుకొని ఆనందించటం కూడాను నశ్వరమే. అనగా పంచమహాభూతముల యొక్క తత్వము నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటిదే కనుక దీనికి భూతాకాశము అని పేరు. इस भूताकाश में दिव्यता के लिए अन्वेषण करना अथवा जानने के लिए प्रयत्न करना भी भ्रम ही है। इस प्रकार जानना भी नश्वर है। नश्वर के बारे में जानकर आनंदित होना भी नश्वर ही है। अतः पंच महाभूतों के तत्व सतत परिवर्तनशील होने के कारण इसे भूताकाश कहा गया है। మనం ఒక చిన్న ఉదాహరణ, భగవంతుని దర్శించాలని చెప్పని మందిరములకు వెళుతుంటాం. కానీ ఇంటి నుంచి ఎన్నో శ్రమలు కోర్చుకొని ఎంతో ఆశతో అపేక్షతో దేవాలయంలో ప్రవేశిస్తావు. కానీ ప్రవేశించినటువంటి వ్యక్తి దేవుణ్ణి చూచిన తక్షణమే కన్నులు మూసుకుని నమస్కారం చేస్తాడు, కానీ కన్నులు తెరుచుకొని చూడడే. దీనికి అంతరార్థం ఏమిటి? एक छोटा सा उदाहरण, ईश्वर का दर्शन करने के लिए हम मंदिर जाते हैं, बहुत कष्ट उठाकर ईश्वर का दर्शन करने की पूर्ण आशा के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं, परंतु मंदिर में प्रवेश करते ही आंखें बंद करके प्रणाम करते हैं, आंखें खोलकर नहीं देखते हैं। इसका आंतरिक अर्थ क्या है? అనగా ఈ చూచేటువంటి కనులు కేవలము నశ్వరమైనటువంటి స్వరూపాన్ని, ఒక కల్పితమైనటువంటి ఆకారముని, కానీ సత్యనిత్యమైనటువంటి ఆకారాన్ని దర్శించవలనంటే ఈ చర్మచిచ్చులను కొంతవరకును అంతర్దృష్టిగా మార్చుకోవాలి. అనగా దృశ్యగోచరమైనటువంటి యొక్క ఈ భూతాకాశం నందు మనము సాక్షాత్ స్వరూపాన్ని దర్శించడము అసాధ్యము. आंखें जो देख रही हैं वह नश्वर स्वरूप है, एक परिकल्पित आकार को ही देख रही हैं, परंतु सत्य नित्य स्वरूप का दर्शन करना है तो इन चर्म चक्षुओं को कुछ हद तक आंतरिक दृष्टि में परिवर्तित करना चाहिए। अर्थात इस दृश्य गोचर भूताकाश में साक्षात स्वरूप का दर्शन करना असंभव है। అయితే ఇది తాత్కాలిక ఆనందం. ఈ ఆనందమును మనం కొంతవరకును భద్రము చేసుకొని
అప్పుడప్పుడు మననం చేసుకుంటూ నిత్యమైన సత్యమైనటువంటి ఆనందమునకు మనం ప్రయాణం సలపాలి. लेकिन यह आनंद तात्कालिक है, परंतु हमें इस आनंद को सुरक्षित कर कभी कभी इसका मनन करते हुए सत्य नित्य आनंद की ओर हमें यात्रा करनी चाहिए. అట్లని మనము ఈ భూతాకాశము సమస్తం కూడాను నశ్వరమైనది కదా అని అన్నిటినీ త్యజించడానికి సాధ్యం కాదు. ఇక్కడ 3 రకములైనటువంటి యొక్క స్థితులు ఉంటున్నాయి. మిథ్యములోని మిథ్యం ఒకటి, సత్యములోని మిథ్యం మరొకటి. అనగా సత్యములోని మిథ్యం అనేటువంటిది చిత్తాకాశం యొక్క సంబంధమైనటువంటిది, మిథ్యంలోని మిథ్యం అనేటువంటిది భూతాకాశం యొక్క బింబము, సత్యములోని సత్యమే అదే చిదాకాశం. भूताकाश को नश्वर मानकर इसमें सर्वस्व को त्याग देना भी संभव नहीं है. यहां 3 प्रकार की स्थितियां हैं. पहला, मिथ्या में निहित मिथ्या. दूसरा, सत्य में निहित मिथ्या. सत्य में निहित मिथ्या से तात्पर्य यह चित्ताकाश से संबद्ध है. मिथ्या में निहित मिथ्या का अर्थ भूताकाश का बिंब है. सत्य में निहित सत्य ही चिदाकाश है. దానిని నేను అప్పుడప్పుడు కూడా చెప్తుంటాను. యు ఆర్ నాట్ 1 పర్సన్ బట్ 3. ది వన్ యు థింక్ యు ఆర్, ది వన్ అదర్ థింక్ యు ఆర్, ది వన్ యు రియలీ ఆర్. ఈనాడు మనము జీవించటం కానీ అనుభవించటం కానీ సర్వం కూడాను మిథ్యములోని మిథ్యమే. బింబ ప్రతిబింబములు 2 కూడాను నశ్వరమయ్యేటువంటివి. ఇది భూతాకాశం యొక్క స్వభావం. इसी तथ्य को मैं कभी कभी बताता हूं. यू आर नॉट 1 पर्सन बट 3. द वन यू थिंक यू आर, द वन अदर्स थिंक यू आर, द वन यू रियली आर. आज हमारा जीवित रहना और अनुभव प्राप्त करना सब कुछ मिथ्या में निहित मिथ्या ही है. यहां बिंब और प्रतिबिंब दोनों नश्वर होने वाले ही हैं. यह भूताकाश का स्वरूप और स्वभाव है. ఆయసును చేతిలో పెట్టుకొని కరగకుండా ఉండాలంటే అది వీలు కాదు. ఇది క్షణక్షణమునకు కరిగిపోయేటువంటిదే దీని స్వభావం. కనుక ఇలాంటి భూతాకాశం యొక్క తత్వాన్ని మనం గుర్తించడంలో కొంతవరకును అంతర్భూతమైనటువంటి యొక్క ఆత్మాకాశాన్ని కూడా కొంచెం విచారణ చేయాలి. ఇది కేవలము స్థూలమైనటువంటిది, జాగ్రత్తకు కూడినటువంటిది. అయితే ఇది సూక్ష్మమైనటువంటిగా స్వప్న దృశ్యము లోపల కూడాను మనం చూడగలుగుతున్నాము. बर्फ को हाथ में रखकर उसके न पिघलने की अपेक्षा असंभव है, क्योंकि पल पल पिघलना ही इसका स्वभाव है. अतः ऐसे भूताकाश के तत्व के बारे में विचार करते समय इसमें अंतर्निहित आत्माकाश के बारे में भी विचार करना चाहिए. यह मात्र स्थूल है और जागृत से युक्त है, परंतु इसी को सूक्ष्म रूप में हम स्वाप्निक दृश्यों में देख रहे हैं. స్థూల జగత్తునందు సూర్యచంద్రాదులు అగ్ని ద్వారా మనకు పదార్థములు ప్రకాశిస్తూ ఉంటున్నాయి. ఈ స్థూలాకాశమునందు అనగా జాగ్రత్త అవస్థ యందు ప్రతి పదార్థమును కూడాను ఈ యొక్క సూర్యచంద్రాదులు అగ్ని ద్వారా మనము చూడగలుగుతున్నాము. అదే స్వప్న స్థితి యందు కూడాను అనేక వస్తువులు మనం చూస్తున్నాము. వస్తువులను ఏ యొక్క వెలుతురు ద్వారా మనం చూడగలుగుతున్నాం. అక్కడ ఏ సూర్యచంద్ర అగ్నాదులు కూడా లేవు కదా. అక్కడ కేవలము ఒక చిత్తాకాశం యొక్క ప్రతిబింబం మనకు కొంతవరకు చైతన్యవంతమైనటువంటిదిగా ఉంటుంది. स्थूल जगत में सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के द्वारा पदार्थ प्रकाशमान हो रहे हैं. इस स्थूलाकाश में अर्थात जागृतावस्था में हम प्रत्येक पदार्थ को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के द्वारा देख पा रहे हैं. उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी अनेक वस्तुओं को देख पा रहे हैं. वहां हम किसके प्रकाश में वस्तुओं को देख पा रहे हैं? वहां सूर्य, चंद्रमा और अग्नि नहीं है ना. वहां चित्ताकाश का प्रतिबिंब कुछ हद तक
चेतना पूर्ण है। స్థూలమును దూరము చేయంగానే కొంచెం సూక్ష్మము కొంచెం ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంటుంది. పగటి పూట నక్షత్రములు మనకు కనిపించడం లేదు. కనిపించకపోయినంత మాత్రం లేవని చెప్పడానికి వీలు కాదు. నక్షత్రములు పగటి యందు కూడా ఉంటున్నవి. అయితే ఈ పగటి యొక్క ప్రకాశము అధికంగా ఉండటం చేత నక్షత్రములు మనకు తెలియకుండా ఉంటున్నది. అదే రాత్రి యందు పగటి వెలుతురు కొంత మరుగైనప్పటికీ నక్షత్రములు ప్రకాశిస్తూ स्थूल को दूर करने पर सूक्ष्म कुछ प्रकाशमान होता है। दिन में हमें तारे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। दिखाई न देने मात्र से तारे नहीं हैं ऐसा कहना संभव नहीं है। तारे दिन में भी हैं, परंतु दिन में प्रकाश के अधिक होने के कारण तारों का होना हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन रात के समय दिन का प्रकाश धुंधला पड़ जाने के कारण तारे प्रकाशमान हो रहे हैं। బాల్యం నందే వార్ధక్యము, వార్ధక్యం నందే బాల్యం కూడా ఇమిడి ఉండినట్టుగా స్థూలం నందు సూక్ష్మము, సూక్ష్మం నందు స్థూలము, ఇవి రెండు కూడా జడమైనటువంటి రీతిగా మనకు గోచరమవుతున్నాయి. అయితే ఈ రెండింటికి అతీతమైనటువంటిది మరొకటి ఉంటుండాలి. అదే చిదాకాశం. ఈ చిదాకాశం అనేటువంటిది ఏమాత్రము చలనము లేనటువంటిది, ఎలాంటి మార్పు చెందినటువంటిది, నిత్య సత్య నిర్మలమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వమే. అదే పరబ్రహ్మము, అదే ఆత్మ, అదే పరంజ్యోతి, అదే స్వయం జ్యోతి. जिस प्रकार बचपन में बुढ़ापा और बुढ़ापे में बचपन अंतर्निहित हैं, उसी प्रकार स्थूल में सूक्ष्म और सूक्ष्म में स्थूल, ये दोनों जड़वत हमें दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु इन दोनों से परे एक और तत्व भी है, वही चिदाकाश है। यह जरा भी विचलित होने वाला नहीं है, नितांत अपरिवर्तनशील है। वही नित्य सत्य निर्मल आत्म तत्व है, वही परब्रह्मा है, वही आत्मा है, वही परम ज्योति है, वही स्वयं ज्योति है। ఈ స్వయం జ్యోతి యొక్క ప్రకాశము ద్వారానే ఈ చిత్తాకాశము భూతాకాశము గోచరిస్తూ ఉంటుంది. ఈ చిదాకాశమే లేకుండినా ఈ చిత్తాకాశము భూతాకాశమే లేదు. కనుక చిదాకాశమును లక్ష్యం నందుంచుకొని భూతాకాశంలో ప్రారంభమై చిత్తాకాశమును దాటుకొని చిదాకాశంలో లీనం కావాలి. इस स्वयं ज्योति के प्रकाश से ही ये चित्ताकाश और भूताकाश दिखाई पड़ रहे हैं। यदि यह चिदाकाश ही न हो तो ये चित्ताकाश और भूताकाश बिल्कुल नहीं है। अतः चिदाकाश को लक्ष्य में रखते हुए भूताकाश में आरंभ कर चित्ताकाश को पार करते हुए चिदाकाश में विलीन होना चाहिए। చిన్న ఉదాహరణగా మీకు చెప్పాలనుకున్నప్పుడు సముద్రంలో అలలు వస్తున్నాయి. అలలు వేరు జలం వేరు కాదు. ఈ జలం వేరు నురుగు వేరు కాదు. నురుగు జలము అలలు మూడు ఏకమై ఉంటున్నాయి. అయితే ఈ మూడింటి ఎందుకును జలం ఒక్కటిగానే ఉంటుండాలి. నురుగు వేరుగాను అల వేరుగాను జలం వేరుగా ఉండినట్టుగా మనకు కనిపిస్తున్నాయి. एक छोटे से उदाहरण के रूप में तुम्हें बताना चाहें तो समुद्र में लहरें आती रहती हैं। लहरें अलग और जल अलग नहीं है, जल अलग और फेन अलग नहीं है। फेन, जल और लहरें एक ही हैं, परंतु इन तीनों में जल एक ही है, लेकिन फेन अलग से, लहर अलग से और जल अलग से हमें दिखाई पड़ रहे हैं। కనుకనే ఈ దృశ్యకల్పితమైనటువంటి ఈ జగత్తునందు భూతాకాశము, చిత్తాకాశము, చిదాకాశము ఈ మూడింటి యొక్క సమ్మిళితమైనటువంటి స్వరూపము మనం దర్శించాలి. ఈ మూడింటి ఎందుకును విభాగము చెయ్యాలి. జాగ్రత్తను భూతాకాశంగా మనం భావించాలి, స్వప్నము చిత్తాకాశంగా విశ్వసించాలి. సుషుప్తికి తుర్యావస్థ ఎందుకును మనం దీనిని చిదాకాశంగా విశ్వసించాలి. अतः इस दृश्य कल्पित जगत में हमें भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश इन तीनों के सम्मिलित रूप का दर्शन करना चाहिए। इन तीनों का विभाजन करना चाहिए। हमें जागृत को भूताकाश मानना चाहिए, स्वप्न को चित्ताकाश मानना चाहिए, सुषुप्ति और तुरीयावस्थाओं में इसे चिदाकाश मानना चाहिए।
అయితే సుషుప్తి తురియావస్థకు తగినటువంటిది కాదు. సుషుప్తి అనేటువంటిది పూర్తి జాగ్రత్త స్వప్నము కానటువంటి యొక్క గాఢ నిద్రగా రూపొందుతుంది. ఇక్కడ ఆనందము అనేటువంటిది మనకు గోచరము కాదు. తిరిగి జాగ్రత్త అవస్థకు వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క నిద్రావస్థలో పొందినటువంటి ఆనందాన్ని మనం చెప్పగలుగుతున్నాము. परंतु सुषुप्ति तुरीयावस्था के अनुकूल नहीं है. सुषुप्ति पूरी जागृत एवं स्वप्न की अवस्थाओं से परे गहरी नींद के रूप में रूपायित होती है. यहाँ हमें आनंद का दर्शन नहीं होता है, परंतु लौटकर जागृत में आने पर निद्रावस्था में हुई अनुभूति के बारे में हम बता पा रहे हैं. అయితే ఈ యొక్క తురియ అవస్థ అనేటువంటిది సూపర్ కాన్షియస్ అంటారు. ఈ దివ్యమైనటువంటి యొక్క ఈ చైతన్య తత్వం నందే ఆనందం అనేటువంటిది అప్పటికప్పటికి అనుభవించవచ్చు. శంకర్ల వారు కూడాను నిద్రే సమాధి స్థితి అన్నారు. అనగా నిద్ర అనేటువంటిది ఒక సమాధి స్థితిగా ఉంటుంటుంది. इस तुरीयावस्था को सुपर कॉन्शियस कहते हैं. इस दिव्यता पूर्ण चैतन्य तत्व में आनंद का अनुभव तत्काल किया जा सकता है. शंकराचार्य ने भी निद्रा समाधि स्थिति कहा, अर्थात नींद एक प्रकार की समाधि की स्थिति है. ఈ సమాధి అనగా ఏమిటి? కేవలము తన్మయత్వంతో పడిపోవటము, లేక ఇమోషన్తో మనము కూలిపోవటము, ఏదో ఒక విధమైనటువంటి భావంతో భావ సమాధిని పొందటము, ఈ విధంగా మనం భావిస్తుంటాము. ఇది సవికల్పం కానటువంటి స్థితి లోపల ఎట్టి జాగ్రత్త స్వప్నం కానటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి యొక్క భావమని మనం భావిస్తున్నాము. समाधि का अर्थ क्या है? तन्मयता में पड़ जाना, भावुकता में घिर जाना अथवा किसी भावना की समाधि में डूब जाना, इन्हीं को हम समाधि मान रहे हैं. इसे हम जो सविकल्प की स्थिति में न हो, किसी भी प्रकार की जागृत अथवा स्वप्न की स्थिति से परे स्थिति के रूप में कल्पना कर रहे हैं. ఇది జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తి యందు కూడాను సమాధి ఏకంగానే ఉంటుంటుంది. ఈ పదములు ఎంతే ఉంటున్నది దాని యొక్క అర్థం. కొంతమంది మాట్లాడుతూ సమాధిలో పడిపోయినారనుకుంటారు. ఇది ఒక ఇమోషన్ కావచ్చును, స్టేట్మెంట్ కావచ్చును, లేకపోతే హిస్టీరియా కావచ్చును, లేక బలహీనత కావచ్చును, ఫిట్స్ కావచ్చును. కానీ ఇది సమాధి కాదు. సమాధి అనగా జాగ్రత్త వ్యవస్థ ఎందే చైతన్యంగా ఉంటున్న సమయం లోపలే సమచిత్తంగా మార్చుకోవటమే సమాధి. जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों स्थितियों में समाधि एक सी होती है. इन शब्दों में ही उसका अर्थ निहित है. कुछ लोग बातें करते करते समाधि में गिर पड़े हैं ऐसा मानते हैं, परंतु यह इमोशन हो सकता है, हिस्टीरिया हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, फिट्स हो सकता है, परंतु यह समाधि नहीं है. जागृतावस्था में चैतन्य की स्थिति में रहते समय में ही समचित्त को प्राप्त करना ही समाधि है. సమాధి శీతోష్ణములను సుఖ దుఃఖములను రెండింటినీ సమంగా చూచుకోవటం, నిందాస్తుతులను సర్వమును సమానంగా చూచుకోవటం, లాభ నష్టములు కూడాను సమానం, దీనికి పొంగక దానికి కృంగక ఉండేటువంటి స్థితియే సమాధి. కనుకనే భూతాకాశమునందును చిత్తాకాశమునందును చిదాకాశమునందును ఆనందమయుడై ఉంటుండాలి. सम प्लस धी, ठंडक और गर्मी, सुख और दुख दोनों को समान रूप में देखना, निंदा एवं प्रशंसा को समान रूप में लेना, लाभ और हानि को समान मानना, एक के लिए फूला न समाना और दूसरे में निराश न होने की स्थिति में रहना ही समाधि है. अतः भूताकाश में, चित्ताकाश में और चिदाकाश में आनंदमय होकर रहना चाहिए. ఇట్టి స్థితి అందరికీ లభించేటువంటిది కాదు. దీనికి అనేక విధములైనటువంటి విచారణ చేయాలి, సాధన సలపాలి, దైవానుగ్రహం పొందాలి. కనుక అనుగ్రహానికి పాత్రుడుగా అయ్యే నిమిత్తమై అనేక కర్మలు ఆచరించాలి. ऐसी स्थिति सबको प्राप्त होने वाली नहीं है. इसके लिए अनेक प्रकार से चिंतन करना चाहिए,
साधना करनी चाहिए, ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहिए। अनुग्रह के पात्र बनने के लिए अनेक कर्म करने चाहिए। కనుకనే కృష్ణుడు స్థితప్రజ్ఞ యొక్క లక్షణాన్ని గురించి చెప్పే సమయంలో ఈ విధమైనటువంటి దీంట్లో అర్జున కేవలము ఒక మనస్సు పైన, దేహం పైన, బుద్ధి పైన ఆధారపడినంత మాత్రం ఉన్న ప్రయోజనం లేదు. నా ఆజ్ఞను అనుసరించు, నా చింతన చేస్తూ నీ కర్తవ్య కర్మల్లో నీవు మునుగు. సర్వత్రా కూడాను ఏకత్వమైనటువంటి యొక్క దైవత్వం అనేటువంటిది నీకు గోచరం అవుతుంది. అనేకత్వంలోని ఏకత్వాన్ని దర్శించు. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మార్పులు నీ చిత్తమునకు కలిగినప్పుడే అందులో నా యొక్క హృదయం హత్తుకొని పోతుందన్నాడు. अतः स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के बारे में बताने के संदर्भ में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मात्र मन, देह और बुद्धि पर आधारित होने से कोई प्रयोजन नहीं है। मेरी आज्ञा का अनुसरण करो, मेरा चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य एवं कर्मों में डूबे रहो, तब तुम्हें सर्वत्र एकता पूर्ण दिव्यता के दर्शन होंगे। अनेकता में निहित एकता का दर्शन करो। तुम्हारे चित्त में ऐसे परिवर्तनों के घटित होने पर उसमें मेरा हृदय समा जाएगा। మార్పు చెందినటువంటి చిత్తమే స్థిత ప్రజ్ఞ యొక్క లక్షణం. ఎట్టి విషయం నందు కూడాను చలనం కానటువంటి యొక్క తత్వమే స్థిత ప్రజ్ఞ యొక్క లక్షణము. ఇదన్నిటిని కూడాను సహజ లక్షణంగా భావించుకోవాలి. అగ్నికి దహన శక్తి ఉన్నదంటే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపడతాడా? ఆయుస్సు చల్లగా ఉందంటే ఎవరైనా విచారపడతాడా? ఆయుస్సుకు చల్లదనము దాని స్వభావము, అగ్నికి కాల్చేటువంటి దహన శక్తి దాని యొక్క స్వభావము, పుట్టిన దేహం అంతా గిట్టేటువంటిది దీని స్వభావము. अपरिवर्तनशील चित्त ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। प्रत्येक विषय में अविचल भाव से रहने की स्थिति ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। इन सब को सहज लक्षण मानना चाहिए। अग्नि में दाहने की शक्ति के बारे में सुनकर क्या कोई आश्चर्य में पड़ जाएगा? बर्फ का ठंडा होना सुनकर क्या कोई चिंतित होगा? बर्फ के लिए ठंडक उसका सहज स्वभाव है। अग्नि में दाहने की शक्ति का होना उसका स्वभाव है। जन्मी हुई देह के लिए विनष्ट होना इसका स्वभाव है। ఈ సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి వ్యక్తి సుఖదుఖములకు ఏమాత్రం కూడాను గురికాడు. కనుకనే సర్వత్రా కూడాను సమచిత్తమును పెంచుకోమన్నాడు. ఈ సమచిత్తాన్ని పెంచుకునేటువంటి సమయం నందే ఈ దైవత్వమును చక్కగా భూతాకాశ, చిత్తాకాశ, చిదాకాశం యొక్క విచారణను ఘాటంగా జరపాలి, దీర్ఘంగా యోచించాలి. जो इस सत्य से अवगत होता है वह कदापि सुख और दुख से विचलित नहीं होता है। अतः सर्वत्र समचित्त को बढ़ाने के लिए कहा गया है। इस समचित्त को बढ़ाने के दौरान ही इन दिव्यता, भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश के बारे में तीव्र चिंतन करना चाहिए, देर तक విచార करना चाहिए। కొన్ని నిమిషంలో మనం భోంచేసి నిద్రపోతాము. నిద్రించిన తర్వాత ఎన్నెన్నో కలలు కంటాము. ఈ కలలు కన్న తర్వాత తిరిగి మేలుకుంటే ఏదీ లేదు. ఒక్క దినమునందే, కొన్ని గంటల యందే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దృశ్యములు మార్పు చెందుతూ ఉన్నాయి. స్వప్నమునకు జాగ్రత్తకు భిన్న భేదములు అనేకంగా కనిపిస్తున్నాయి. కనుక ఇలాంటి పరిస్థితుల లోపల మనం దేనిని నమ్మాలి, దేనిని విసర్జించాలి? भोजन करने के बाद कुछ ही मिनटों में हम सो जाते हैं। सोने के बाद कई सपने देखते हैं। सपने देखने के बाद जब जागते हैं तो कहीं कुछ भी नहीं है। एक ही दिन में कुछ ही घंटों के अंदर इतने सारे दृश्य बदलते जाते हैं। स्वप्न और जागृत में अनेक भिन्नताएं दिखाई पड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, किसे त्यागना चाहिए? కనుకనే వేదాంతమునందు నేతి నేతి, నాట్ దిస్, నాట్ దిస్, నాట్ దిస్, ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదని, జాగ్రత్త నేను కాదు, స్వప్నం నేను కాదు, ఈ యొక్క నిద్ర నేను కాదు, దీనికి అతీతమైనటువంటి యొక్క సుషుప్తి స్థితి యందు దాటిన తర్వాతనే ఈ తురియావస్థనే నేను అనేటువంటి సత్యాన్ని బోధిస్తూ వచ్చింది. इसीलिए वेदांत में नेति नेति, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस कहा गया है। यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं,
जागृत मैं नहीं हूं, स्वप्न मैं नहीं हूं, यह निद्रा मैं नहीं हूं। इनसे परे सुषुप्ति को पार करने के बाद विद्यमान तुरीयावस्था ही मैं हूं के सत्य का उपदेश दिया गया है। ఎత్తి లేదనుచుంటిమో అద్ది కలదు, ఎత్తి కలదనుచుంటిమో అద్ది లేదు, ఉన్నదొక్కటి సర్వంబు ఎన్నటికిని, అది ఏ బ్రహ్మంబు వాక్కున కలవి కాదు. కనుక ఈ వేదాంతం కూడాను యథో వాచ నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా అన్నారు. మనసుకు కానీ ఇంకే విధమైనటువంటి బుద్ధికి కానీ వాక్కును కానీ ఇది అసాధ్యమైనటువంటిది అన్నాడు. కనుక మనము చదివేది, వినేది, సాధన చేసేది, అనుభవించేది అన్ని కూడాను భూతాకాశం యొక్క లక్షణాలే. దీనిని ఆధారం చేసుకొని లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి. जिसे नहीं है कहते वह है, जिसे हैं कहते वह नहीं है, विद्यमान है सर्वस्व एक ही, वही ब्रह्म है जो वाक से परे। इसीलिए पुरुष सूक्तम में यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह कहा गया है। मन अथवा वाक अथवा बुद्धि से इसे नहीं जाना जा सकता है। अतः हम जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, साधना करते हैं, अनुभव करते हैं, ये सब भूताकाश के ही लक्षण हैं। इसी को आधार बनाकर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। దీనిని సవికల్పం, నిర్వికల్పం అని అన్నారు. సవికల్పం అంటే ఏమిటి, నిర్వికల్పం అంటే ఏమిటి? కనుక కొన్ని విషయం లోపల యోగాభ్యాసం గురించినటువంటి వారు సవికల్పమునకు కొన్ని అర్థములు, నిర్వికల్పమునకు కొన్ని అర్థములు చెప్తుంటారు. గుణములతో చేరినటువంటిదే సవికల్పం, గుణాతీతమైనటువంటిదే నిర్వికల్పం. इसी को सविकल्प और निर्विकल्प कहा गया है। सविकल्प का अर्थ क्या है? निर्विकल्प का अर्थ क्या है? कुछ विषयों के संदर्भ में योगाभ्यास से संबद्ध लोग सविकल्प के कुछ अर्थ बताते हैं और निर्विकल्प के कुछ अर्थ बताते हैं। जो गुणों से युक्त है वही सविकल्प है, जो गुणों से परे है वही निर्विकल्प है। త్రిగుణములకు అతీతమైనటువంటి స్థితిని పొందటమే ఒక నిర్వికల్పం. వికల్పం కలగనిదే నిర్వికల్పం, మార్పు లేనటువంటిదే నిర్వికల్పం, చలనము కానటువంటిదే నిర్వికల్పము. కనుకని అట్టి స్థితిని పొందటమే స్థితప్రజ్ఞుల యొక్క లక్షణం అన్నారు. त्रिगुणों से परे जो स्थिति है उसे प्राप्त करना ही निर्विकल्प है। जो विकल्प को अप्राप्य है वही निर्विकल्प है। जो अपरिवर्तनशील है वही निर्विकल्प है। जो अविचल है वही निर्विकल्प है। अतः ऐसी स्थिति को प्राप्त करना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। అయితే అర్జునుడు ఆ విధమైన స్థితిలో ఉండినాడా అని మనం సందేహించవచ్చు. అట్టి స్థితి యందు అర్జునుని ఉంచి సర్వకర్మలు కూడా అతని చేత ఆచరింపచేశాడు. జ్ఞాని అయినటువంటి వాడు స్తంభించి కూర్చుంటే అజ్ఞానులకు ఆదర్శం అనేటువంటిది చిక్కదు. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, ఒక డ్రిల్ మాస్టర్ ఉంటుంటాడు. ఆ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తాడు, నాకు అన్నీ తెలిసిన ఊరికే కూర్చొని ఆడండి అంటే వాళ్ళు ఏం ఆడతారు? అన్నీ తెలిసినటువంటి వాడైనా కానీ 1 2 3 తాను ఆడితేనే మరి పిల్లలు ఆడటానికి కూర్చుంటారు. हमें संदेह उत्पन्न होगा कि क्या अर्जुन वैसी स्थिति में थे? अर्जुन को वैसी स्थिति में रखकर उनसे सभी कर्म श्री कृष्ण ने करवाए। यदि ज्ञानी स्तंभित होकर बैठ जाए तो अज्ञानियों को आदर्श की प्राप्ति नहीं होगी। एक छोटा सा उदाहरण, एक ड्रिल मास्टर है। यदि वह इंस्ट्रक्टर कहे कि उसे सब कुछ पता है और फिर वह चुपचाप बैठकर बच्चों से कहे कि अरे तुम लोग खेलो, तो वे बेचारे क्या खेलेंगे? सब कुछ पता होने पर भी यदि वह 1 2 3 कहते हुए करके दिखाए तो बच्चे खेल पाएंगे। అదే విధంగానే స్థితప్రజ్ఞుడైనటువంటి వాడు ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని
నిరూపించినప్పుడే ఇతరులు అనుసరించడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంటుంది. కనుకనే అర్జున్ని ఆదర్శ పురుషునిగా తయారు చేశాడు కృష్ణుడు. అనేక పర్యాయములు నిమిత్త మాత్రం భవసాచి, నిన్ను నిమిత్త మాత్రంగా పెట్టుకొని లోకానికి అంత ఆదర్శాన్ని అందిస్తున్నానని చెప్పడంలో ఇది అంతరార్థం. इसी प्रकार एक स्थित प्रज्ञ द्वारा आदर्शपूर्ण जीवन के निरूपित करने पर ही अन्य लोगों के लिए अनुसरण करने का अवसर होगा. इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक आदर्श पुरुष बनाया. तुम्हें एक निमित्त बनाकर समूचे लोक को एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा हूं. कई बार कृष्ण का निमित्त मात्रम भव सव्यसाची कहने का अंतर्निहित अर्थ यही है. కనుక అర్జునుడు నిరంతరము కృష్ణుడిలోనే ఉంటున్నాడు. అతను పరిశుద్ధ హృదయుడు కనుకనే అతనికి అర్జునుడని పేరు. అనేక పర్యాయములు భారత 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 అన్నాడు. భారత అంటే భగవత్ రతి కలిగినటువంటి వాడు భారతుడు. ప్రకాశము, ప్రకాశాన్ని రచించినటువంటి వాడు భారతుడు. కనుక అతని పేరు ఎందే అన్ని విధమైనటువంటి అంతరార్థాలు కూడి ఉంటున్నాయి. अर्जुन सर्वदा श्री कृष्ण में ही रहे. अत्यंत विशुद्ध हृदय वाला होने के कारण ही उनका नाम अर्जुन पड़ा. श्री कृष्ण ने अनेक बार उन्हें भारता 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 कहा. जिसमें भगवत गति हो वही भारत है. भा अर्थात प्रकाश, प्रकाश की रचना करने के कारण ही वह भारत हुए. उनके नाम में ही सभी अंतर्निहित अर्थ हैं. కేవలం కృష్ణుని యొక్క ఆజ్ఞను శిరసావించటము, తాను చెప్పినటువంటి మార్గంను అనుసరించటమే. కనుకని మొట్టమొదటిని కరిష్యే వచనం తవా అని శరణాగతుడైనాడు. మీరు చెప్పినటువంటిది నేను చేస్తాను స్వామి, అంతకంటే నాకు ఇంక వేరే మార్గం లేదు. ఇది స్థిత ప్రజ్ఞ యొక్క ప్రధాన లక్షణం. केवल श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना, उनके कथित मार्ग का अनुसरण करना ही अर्जुन का काम है. अतः सबसे पहले करिष्ये वचनम तव कहकर शरणागत हुए. उन्होंने कहा, स्वामी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा. इसके अतिरिक्त मेरे लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है. यही स्थित प्रज्ञ का प्रधान लक्षण है. నేను నాది అనేటువంటి భావము అభిమానం లేదు. ఈ మమత్వము అహంకారం అనేటువంటిది ఏమాత్రము అతనికి లేదు. ఈ అహంకార మమకారమును నిర్మూలము గావించుకొని దైవాజ్ఞ లోపల శిరసావించటమే స్థిత ప్రజ్ఞ యొక్క లక్షణం. उनमें मैं और मेरा जैसी भावनाएं अथवा अभिमान नहीं है. ममत्व और अहंकार उनमें जरा भी नहीं है. इन ममत्व और अहंकार का उन्मूलन कर ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण है. కనుకని 2వ అధ్యాయం లోపల స్థిత ప్రజ్ఞ యొక్క లక్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా గురించి అధికంగా చెప్తూ వచ్చాడు. ఊరికి చెప్పినంత మాత్రం ప్రయోజనం లేదని ఈ భూతాకాశాన్ని, చిత్తాకాశాన్ని, చిదాకాశాన్ని చక్కగా వర్ణిస్తూ చెప్తూ వచ్చాడు. చక్కగా అర్థం చేసుకుని గుర్తించుకున్నటువంటి వాడు కనుక అర్జునుడు దాన్ని అనుభవిస్తూ వచ్చాడు. విశ్వ విరాట స్వరూపం అంటే ఏమిటి? ఇదే భూతాకాశం, ఇదే చిత్తాకాశం, ఇదే చిదాకాశం. మూడింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని నిరూపించాడు కృష్ణుడు. इसीलिए द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण ने विशेषतः स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया. इतना बताने मात्र से प्रयोजन नहीं है, ऐसा मानकर श्री कृष्ण ने भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश का विशेष वर्णन करते हुए समझाया. श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को जानने और उससे अवगत होने के कारण अर्जुन उसका अनुभव प्राप्त करते आए. विश्व विराट स्वरूप का अर्थ क्या है? यह भूताकाश ही विश्व विराट स्वरूप है. यही चित्ताकाश है, यही चिदाकाश है. इन तीनों की एकता को श्री कृष्ण ने निरूपित किया. కనుకని విరాట స్వరూపాన్ని చూచినటువంటి అర్జునుడు కన్నులు మూసుకున్నప్పటికీ విరాట స్వరూపం కనిపిస్తూనే ఉండదు. అనగా కన్నులు తెరుచుకున్నప్పుడు కనిపించిందంతా కూడాను భూతాకాశము, కన్నులు మూసుకున్న తర్వాత కూడాను కనిపించేటువంటి చిత్తాకాశం. ఎక్కడ పోయినప్పుడు కూడా ఆ దృష్టి లోపల హృదయంలో ప్రింట్ అయిపోయినట్టు అయిపోయింది, అదే చిదాకాశం. विराट स्वरूप का दर्शन करने के कारण
अर्जुन अपनी आंखें बंद करने पर भी विराट स्वरूप को देखते रहे, अर्थात आंखों के खुली रहने पर दिखाई पड़ने वाला भूताकाश है, आंखों के बंद रहने पर भी दिखाई पड़ने वाला चित्ताकाश है, और जहां कहीं जाने पर भी वही दृष्टि हृदय में अंकित हो गई, वही चिदाकाश है। చిత్తమును కడిగినా పోలేదు ఈ యొక్క దృశ్యము. కాగితం పైన కొట్టినటువంటి ప్రింట్ కాగితం పోతే కూడాను ఆ ప్రింట్ పోదు. ఈ ప్రింట్ను కాగితాన్ని వేరు చేయడానికి సాధ్యం కాదు. కనుక అర్జునుడి యొక్క చిత్తము లోపల కృష్ణుని యొక్క విశ్వ విరాట స్వరూపము హత్తుకొని పోయింది. అలాంటి ఆదర్శవంతమైనటువంటి అర్జునుడి ఎన్ని రకములైనటువంటి దీంట్లో అయినా ప్రవేశపెట్టడంలో ఏమి తప్పు ఉండదు. సామాన్య మానవుడి వలె అన్ని రంగాల్లో కూడా ప్రవేశిస్తున్నాడు అర్జునుడు. కానీ చిత్తము కృష్ణుని యొక్క పాదముల పైన, దేహము కృష్ణుని యొక్క ఆజ్ఞ లోపల. ఇది స్థితప్రజ్ఞుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఆదర్శంగా నిరూపించాడు. धोने पर भी यह जाने वाला नहीं है। कागज पर छपा प्रिंट, उस कागज के फट जाने पर भी वह प्रिंट नहीं जाएगा। इस प्रिंट और कागज को अलग करना संभव नहीं है। अर्जुन के हृदय में श्री कृष्ण का विश्व विराट स्वरूप अंकित हो गया। ऐसे आदर्श पूर्ण अर्जुन को कितने ही मार्गों में प्रविष्ट कराने में कोई चूक नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति की भांति अर्जुन सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे थे, परंतु उनका चित्त श्री कृष्ण के चरणों में और उनकी देह श्री कृष्ण के आज्ञा पालन में। इसी को स्थित प्रज्ञ के प्रधान आदर्श के रूप में अर्जुन ने निरूपित किया। उपसंहार। भगवान बाबा ने इस प्रवचन में भक्त को आत्म तत्व का बोध कराने के लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए। प्रथमतः वे 3 आकाशों का विवरण देते हुए उसे समझाने के लिए उनकी तुलना जागृत, स्वप्न और तुरीयावस्थाओं से करते हैं। स्वामी ने कहा कि जिस प्रकार ये भूताकाश और चित्ताकाश अशाश्वत हैं, उसी प्रकार जागृत और स्वप्नावस्थाएं भी तुरीयावस्था की भांति चिदाकाश ही शाश्वत है, और यही अन्य दोनों के लिए आधार भी। इसे और भी सरलता से समझाते हुए स्वामी ने कहा कि लहर और फेन, इन दोनों का आधार जल ही है। यदि जल ही न हो तो न लहर है न ही फेन। ऐसे तथ्यों को समझकर आचरण करने वाला ही स्थित प्रज्ञ है। अतः गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विशेषतः 2 अध्याय में अर्जुन को इन्हीं तत्वों का उपदेश दिया, जिन्हें स्वामी के मधुर प्रवचनों के माध्यम से समझकर हमें भी आचरण में रखना चाहिए। अस्तु। अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर दिनांक 28 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुना।